ग्रान कतन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी तासो खिदमत के हाजिर दे। कदरदानों द जुमे मुबारक रोज़ तासो पर खिदमत की उदास से मौजू रोड़े दा छितागे ज़रूरत मुंग तास तब मुसलसल दे मुंग तासो मुसलसल पकमर इम्तहान की द दुनिया पद इम्तहान के मुंग बांधे इस्लाम दबल इंसान से हुकूकी खिदी इंसानी हुकूक इस्लाम को मुकर्रर करी दी मुंग तासो दे हुकूक ख्याल सातल पकार दे पदे मौजू बांधे वनन तासो खिदमत के प्रोग्राम पेश को तासो प्रोग्राम पस्तासो रातक बांधे खस्ता कीगी तासो मुँह सर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हूँ तासो मुँह तखपल पुख्तने सवाल खपल वॉइस मैसेज के पर टेक्स्ट मैसेज के राले गले से व्हाट्सअप शुरता उस स्क्रीन बांधे खारा दा कदरदानो अल्लाह जल्ल शानुहु कम खैस्ता दिन मुंग ला राकड़े दे आखिर खैस्ता दिन की मुंग होता सोता द जुन द हर सेकेंड द हर यो कार द हर यो मामले पर बारह के तालीमात राकड़ी दी खबर सिर्फ दादा कदरदानों से मुंग होता सुना पर आगा तालीमातों के वट कट राजी मुंग होता सुना पागे बांधे अमल के कोताहे की मुंग होता सो बाद खलक खबर नहीं बेखबरे के मुंग न द इस्लामी तालीमात व खिलाफ वर्जी उशी और बाद अवकात मुंगा खबर यू हो स वजूहात द वजना का आगा ज़ाती वजूहात हुई या नूर सदा से मसला हुई आगे वजना मुंग होता सो आगा इस्लामी तालीमात नस्तर के पटिकू और नफ्स और शैतान द वसवसे द वजना मुंग होता सो आगा कार शरीयत न खिलाफी आगे कार बांधे मुंग होता सो वर्षू और मुंग होता सो द इस्लाम तालीमात व खिलाफ वर्जी को और द लोए गुनाह की मुंग होता सो मुब्तला शू द नन प्रोग्राम मकसद दा दे चु मुंग होता सो दा खबर इज़्ज़त को कि मुंग होता खैस्ता दीन दबल इंसान कम हुकूक राकड़ी दी कदरदान हो दगे बांधे मुंग होता सो खबर शुरू को अल्लाह जल्ल शानुहु कम खैस्ता दीन मुंग ला राकड़े दे आके करीम अलैहिस्सलाम बारिश कला दे दुनिया के द इस्लाम तालीमात ख़रवल छोड़ो को मक्का मुकरमा के अल तक तीसरा मुशरिकीन मक्का योज़े पाते की दल और चिकल ब्यादी मुबारक मदीने मनोर तशरीफ़ रोड़ो न मदीने मनोवरे की यहूदियान आके करीम अलैहिस्सलाम बासर नज़दे पाते की दल नो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक तो मुशरिकीन मक्का वसरा चागा बुत परस्तु और ब्या मदीने मनोवरे के यहूदियान वसरा चागा यहूदी मज़हब बांधु कदरदानो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दा से खैसा तालीमात मंगो तासो प्रीख दी मंगो तासो आगा तालीमात इज़्ज़ा को मंगो तासो नूर मज़ाहिब खल्को सरा नूर खल्को सरा द नूर अदियान द नूर दीन मनून के खल्को सरा बजुन संग तेरो दागे पबारा की मंगो तासो खैस्ता तालीमात हासिलेगी कदरदानो कम हदीस पाक से नन दगे इंसानी हुकूक दगे मौजूद अपारा टाकले दे आगा हदीस पाक सहीहुल बुखारी के मौजूद दे आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक दगे हदीस पाक के मंगो तासो सबक राकड़े दे चागा जमुंग दगे मौजूद सरा अहम खबर अदा आगा दे एहतराम इंसानियत यो इंसान आगा से अल्लाह पाक इंसान पैदा करे दे नो मुंग वताफ़ला इस्लाम दे खबर सबक राखी चे दागे एहतराम बको आगा अमल दागा अकीदा दागा छे सुमरा दमुंग पर न्यूज़ बांधे गलत खबर दी नो आगे दपारा कम कानून दे आगे कानून मुताबिक वसर चैदल पकार दी जमुंग दा कार न छमुंग वरसरा दागे दा अमल और दा अकीदे दा वजना हिसाब किताब शुरू को दागद अकीदे दागद अमल हिसाब किताब आगा रब ज़ुल जलाल की हदीस पाक के मुंग तासो दे खबर सबक राकड़े मुंग बतौर इंसान दबल इंसान ब एहतराम को कागा जोंदे दिन हम दागे ब एहतराम को कागा वफात छुन ब्या बहम दागे एहतराम को दागे द लाश दागे द मुड़ी आगा द पस द वफात ना दागे द बेहुरमत तालीम इस्लाम मुंगला हरगिज़ न राखी जो इंसान वफात छो को हर सुमलोए मुजरिमो च आगे तो सज़ा मिलोश हो सज़ाए मौत न लो सज़ा बल निश्ता से सज़ा मिलोश हुआ आगे नरुस्तु ब्या दे खबर इजाज़त निश्ता से दमड़ी लाश तसोक नुकसान हो रसे इस्लाम दे खबर न मंगो तासो मनी कड़ियो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक आगा हदीस पाक चिकम सहीहुल बुखारी के मौजूद दे उलन मौजूद अपारा मंगा टाकले दे आगे हदीस पाक के राजी नबी अलैहिस्सलाम मुबारक योज़ल द सहाबा किराम सरा मदीना मुनव्वरा की तशरीफ़ फरमाओ साहबा कराम हम नासी दग वक्त के यो जनाजा नबी अलैहिस्सलाम मुबारक और द साहबा कराम पर दग मजलिस बांधे तेरश हुआ आके करीम अलैहिस्सलाम द आगे जनाजे पर एहतराम के अयू मुबारक अखबल से नोद रेदल नो साहबा कराम अर्द को कुर्बान या रसूलुल्लाह दा जनाजा द यो यहूदी दा तो यो यहूदी जनाजा तीरी की तासो आगे दपारा तशरीफ़ फरमाश है तासो आगे दपारा उदरे दे तासो आगे दपारा क़याम फरमाइल नो आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक मुंगो तास दपारा यो अजीम सबक फ्रे खुदो अकी मुबारक ओ फरमाइल अलैसत नफ्सन आया दा इंसान न दे
معنا دا چې بطور انسان چې دی هغه احترام پکار دی که هغه یهودي و د هغې یهودیت حساب کتاب په واسطه رب ذوالجلال کوي. الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسانانو تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو ما عبث پیدا کړی او تاسو به ما ته واپس نه راځئ. فتعال الله الملک الحق. لوی شان دی د رب ذوالجلال چې هغه حق دی، د هغه شان ډېر اوچت دی. لا اله الا هو، د هغې نه علاوه هیڅوک عبادت لایق نشته. و بیا الله جل شانو فرمایي ومن یدعو مع الله الها آخر. څوک چې رب ذوالجلال سره بل څوک ته الہ وي، نعوذ بالله الله پاک سره شریک ګڼي، الله پاک نه علاوه بل چاته الہ وي، الله سره هغه شریک ګڼي، لا برهان له به، هغه سره په دې خبره باندې هیڅ قسمه دلیل نشته. فإنما حسابه عند ربه، د هغه سره حساب کتاب چې دی دا د رب ذوالجلال سره دی، د هغه حساب کتاب رب سره دی، رب ذوالجلال به هغه سره حساب کتاب کوي. نو قدردانو موږ ته الله جل شانه قرآن مجید کې اور آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحیح البخاری په دې حدیث پاک کې دې خبرې حکم راکو چې څوک چې دی هغه د رب سره نور څوک شریک ګڼي، نعوذ بالله رب ذوالجلال سره بت یو انسان یو مخلوق چې هغه شریک ګڼي هغه مشرک شو، خو ما او تا هغې سره حساب به نه کوو، د هغې سره حساب به رب ذوالجلال کوي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مخ کې یهودي جنازه تېره شوه، دوی مبارک هغې ته ودرېدل. نو موږ ته اسلام احترام انسانیت تعظیم راکوي. ټول نه اول د یو انسان حق چې هغه اسلام ورکړی دی هغه احترام انسانیت دی. بطور انسان به موږ د بل انسان احترام کوو. الله جل شانه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. په تحقیق ما عزت ورکړی دی بني آدم له. بني آدم نه مراد د آدم علیه السلام اولاد هر انسان ته الله جل شانه عزت ورکړی دی. هر انسان چې دغه عزتمند دی، هر انسان ته چې دغه درون نظر باندې قتل پکار دی، دا د رب فیصله ده. قرآن مجید کې رب فرمایلی دی موږ ته دې خبرې اختیار نشته چې موږ د بل انسان بې عزتي وکړو. که هغه زموږ د عقیدې، هغه زموږ د مسلک، هغه زموږ د سوچ، هغه زموږ د مذهب موافق نه دی، مخالف دی، نو دې خبرې اجازت موږ ته نشته چې موږ د هغه بې عزتي وکړو. بطور انسان به هغې احترام کوو. که د هغه بعضې عقیده، د هغه بعضې خبرې هغه د حق نه خلاف دي، هغه د سچای نه، هغه د رښتیا نه، هغه د نیغې لارې نه خلاف دي، نو هغه سره به مونږ په بهترین الفاظو باندې مکالمه وکړو، هغه سره بهترین انداز باندې به هغه پوه کړو چې ته په غلطه باندې دا غلطه خبره پرېږده، د سمې خبرې طرف ته راشه. خو دې خبرې اجازت نشته چې مونږ د بل انسان بې عزتي وکړو. الله جل شانه قرآن مجید کې موږ تاسو دې خبرې سبق راکړی چې ما هر انسان له عزت ورکړی. ولقد کرمنا بني آدم. بني آدم کې د آدم علیه السلام هر یو اولاد راځي. هغې کې دا خبره نشته چې کوم زموږ عقیدې، زموږ د کلي، زموږ د وطن، زموږ د ژبې، زموږ د علاقې، زموږ د مذهب موږ سره موافق وي او زموږ ملګري وي، نو هغه له به عزت ورکړو، او که مخالف شي د هغې به بې عزتي کړو. نو بې عزتۍ اجازت موږ ته اسلام نه دی راکړی. بې عزتۍ اجازت چې د هغه اسلام موږ ته بالکل نه راکوي. د بل انسان بې عزتي د دې اجازت نشته. هر انسان ته موږ درون نظر باندې ګورو. او که بیا کوم انسانان چې الله جل شانه منونکي دي، مؤمنان دي، الله جل شانه باندې ایمان راوړونکي دي، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک منونکي دي، اسلامي تعلیمات منونکي دي، آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خاتم النبیین منونکي دي، نو دغه شانته خلک چې هغه مؤمنان دي او بیا هغوی مختلف فرقو کې مختلف مسلکونو کې تقسیم شوي دي، نو هغې کې به هم مونږ خپل ځان ته دا نه وایو چې زه صرف چې دی الله پاک په نس باندې عزتمند یم، زه الله پاک ته نږدې یم، دا نور ټول خلک چې دی هغه په بې لاره دي، هغه ټول خلک چې دی هغه په ګمراهۍ باندې دي. بلکې څوک چې د الله جل شانه او د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په تعلیماتو باندې زیات عمل کوي، هغې مبارک په قوانینو او شریعت باندې ډېر عمل کوي، هغه انسان الله جل شانه ته نږدې دی، هغه انسان چې دی الله جل شانه باندې ګران دی. نو قدردانو موږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دین زده کړو، د هغې مبارک تعلیمات زده کړو، د هغې مبارک شریعت به زده کړو. هغې نه وروسته چې کومې خبرې موږ ته معلوم شي چې دا خبره موږ له عمل کول پکار دی، هغې باندې عمل وکړو. د کوم کار نه چې دی ځان ساتل پکار دی، هغې کار نه ځان وساتو. نو موږ به الله جل شانه ته نږدې کېږو، تقوا پرهیزګارۍ به موږ کې راشي. نو دغه شانتې خلکو په باره کې بیا الله جل شانه فرمایي دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې الله جل شانه په نسبت باندې ټول نه زیات عزتمند هغه دی چې هغه الله جل شانه زیات یریدونکی دی، زیات پرهیزګاره دی، د شریعت د خلاف ورزۍ نه، دین د خلاف ورزۍ نه، احکاماتو خلاف ورزۍ نه هغه ځان ساتونکی دی. د شریعت په
احکامات باندې هغه عمل کوونکي دي، څومره اوامر دي هغې باندې عمل کوونکي دي، څومره منهیات دي، څومره شیزونه موږ او تاسو منې شوي وو هغې نه منې کېدونکي دی، نو هغه انسان الله جل شانه ته نږدې دی. نو قدردانو اسلام موږ ته دې خبرې تعلیم راکړی چې موږ به بل انسان ته درون نظر باندې ګورو، بل مؤمن مسلمان ته چې هغه زموږ د مسلک زموږ د عقیدې نه خلاف ولې نه وي، موږ به هغې ته درون نظر باندې ګورو. الله جل شانه موږ به تاسو له دغه تعلیم راکړی دی چې تاسو کې الله پاک ته ټول نه زیات نږدې هغه زیات پرهیزګاره دی، چې هغه په دین باندې زیات عمل کوونکی دی، هغه قوانین باندې زیات عمل کوونکی دی، د هغې عقاید د هغې اعمال هغه دین مطابق دي، نو هغه انسان الله جل شانه ته زیات نږدې دی. نو قدردانو ټول نه اول حق چې اسلام ورکړی دی هغه احترام انسانیت دی. موږ او تاسو به انسانیت احترام کو، موږ او تاسو به الله جل شانه کوم ښایسته دین راکړی دی هغې دین باندې به پخپله هم ځان پوه کړو او بیا په هغې باندې به عمل هم کوو. او بیا قدردانو چې کله موږ او تاسو مخکې وګورو نو بیا موږ او تاسو ته اسلام د خبرې حکم راکړی دی چې موږ او تاسو به ټول انسانانو ته په برابر نظر باندې ګورو. دا نه چې خپل وي نو هغې دپاره بیل قانون دی، پردی دی نو هغې دپاره بیل قانون د چې خپل قوم قبیلې کس وي د هغې دپاره بیل قانون، او چې کوم مخالف قوم قبیلې والا وي هغې دپاره بیل خبره بیل قانون. دغه شانته چې کوم د خپل مذهب والا وي هغې دپاره بیل قانون، او چې کوم بل مذهب والا وي هغې دپاره بیل قانون. چې کوم قوانین هغې کې شریعت اسلام چې دی هغه مساوات ایښی دی، ټولو دپاره یو قانون بیان کړی دی، هغې کې به موږ او تاسو یو قانون ساتو چې کوم شریعت هغې کې مساوي حقوق ټول له ورکړي دي. هغې کې به موږ د خپل خوښې مطابق د خپل قوم قبیلې د خپل مسلک د خپل مذهب د هغې مطابق به موږ او تاسو هغې کې تفریق نه کوو، هغې کې به موږ فرق نه کوو. حدیث پاک کې آقا کریم علیه السلام مبارک چې کوم خطبه حجت الوداع آقا کریم علیه السلام بعد تاریخي خطبه ورکړې وه، دنیا نه پرده کېدو نه لږ موده مخکې د مبارک آخري خطبه ورکړې وه چې هغې ته د انسانیت هغه منشور ویل کېږي، اسلامي احکامات هغې کې د مبارک ډېر واضح الفاظ باندې بیان کړل. هغې خطبه حجت الوداع کې آقا کریم علیه السلام مبارک واضح الفاظ باندې فرمایلي وو چې یو تور له په سپین باندې، سپین له په تور باندې، عربي له په عجمي باندې، عجمي له په عربي باندې فوقیت نشته. معنا دا چې اسلام کې فوقیت معیار قوم قبیله رنګت د انسان رنګ روغه نه د انسان چې د هغه علاقه نه ده، بلکې د الله جل شانه په نسبت باندې د فوقیت او د الله جل شانه د قرب معیار چې د اسلام کې هغه الله جل شانه نه یره ده. چې څوک الله جل شانه قوانین باندې څومره ډېر عمل کوي هغه انسان به عمر رب ذوالجلال ته نږدې وي. نو دې حدیث پاک کې آقا کریم علیه السلام مبارک مساوات قانون بیان کو چې تاسو به د یو انسان بل انسان ته یو نظر باندې ګورئ، برابر به ګورئ، خپل ځان ته اوچت بل قوم قبیلې ته هغه سپک داسې به نه ګورئ، خپل ځان ته ډېر اعلی کتل او بل یو قوم قبیلې ته هغه ادنا کتل. دې خبرې نه آقا کریم علیه السلام مبارک موږ تاسو منع کړو. بل چې کوم حق چې اسلام هغه انسانیت له ورکړی هغه حق د حیات دی، د ژوند حق. د ژوند حق چې دی هغه اسلام چې دی هر انسان له ورکړی دی، صرف مخصوص حالاتو کې چې هغه د قوانینو خلاف ورزي د هغه مخصوص قوانین مخصوص طریقې کار مطابق چې کله د هغې ثبوت وشي، د هغې ګواهانو سره د هغې د خپل طریقې کار مطابق ثبوت وشي، نو مخصوص قوانینو کې مخصوص افرادو ته اسلام د بل انسان هغه ژوند ختمولو اختیار ورکړی دی چې هغه قتل دی، هغه چې دی ارتداد دی، هغه چې دی بس د واده نه یو انسان زنا وکړي او په هغې باندې هغه بیا ثابته شي، نو مخصوص قتلونو مخصوص ګناهونو کې د هغې کې مخصوص افرادو ته جج ته هغه مخصوص چې کوم هغه فیلډ کسان دی هغې ته دا اختیار حاصل دی چې هغې چې دی سزا ورکولی شي. دې نه علاوه هر انسان په خپل لاس باندې سزا نشي ورکولی. قدردانو اسلام موږ له دې خبرې سبق نه راکوي چې مونږ یو جرم وشي د هغې په خپل لاس باندې چاله سزا ورکو. مونږ د دغې فیلډ ماهرین نه یو، مونږ د دې فیلډ تکړه او پوهه کسان نه یو، نو مونږ نه په دغې خبره کې وټ کټ راتلی شي، کمې بیشې راتلی شي، کوتاهۍ راتلی شي، نو که جرم نه کمه سزا ورکړه بیا هم په شریعت باندې عمل ونه شو، او که جرم نه زیات سزا ورکړه بیا هم ظلم زیاتې وشو. نو ځکه دا زمونږ کار نه دی، زمونږ کار د عوامو دا ته شي یو جرم وشي د هغې اطلاع متعلقه ادارو له ورکړو، که مجرم مونږ سره وي نو مونږ مجرم متعلقه ادارو ته وروسپارو. نن زمونږ په عوامو په ذهن کې یو خبره راځي او خلک دا خبره ډېر زیات کوي
چې زمونږ بعضې ادارې هغه سزا نه ورکړي مجرم له، هلته کې د هغې ضمانت وشي، د هغې کیس ختم شي. نو قدردانو یاد ساتئ اسلام کې هر یو انسان هغه خپل د عہدې د خپل ذمہوارۍ په حساب باندې الله جل شانو ته جواب دی. هر انسان نه به الله جل شانو د هغه د اعمالو د هغه د ذمہدارۍ د هغې تپوس کوي. زمونږ ذمہواري دا ده چې مونږ دغه مجرم دغه جرم اطلاع متعلقه ادارې له ورکو. بیا هغه ادارې سزا ورکوي نه ورکوي، هغې رشوت اخلي ازادۍ یا هغې شک فایده ورکوي هغې ازادۍ، هر څه کېږي هغه زمونږ کار نه دی. د هغې جواب هغه کس پخپله ورکوي چې چاته دغه ډیوټي سپارله شوې ده، هغه کس به د هغې پخپله جواب ورکوي. آقای کریم علیه السلام مبارک حدیث پاک کې دغه قانون بیان کړی دی. آقای کریم علیه السلام مبارک فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو سړی ذمہوار دی او هغه نه د خپل ماتحت افرادو ذمہوارۍ په باره کې به تپوس کېږي. مونږ او تاسو نه چې کومې خبرې تپوس کېږي هغه چې کوم تاسو ذمہواري سپارلې شوې ده. عوامو دا کار نه دی چې هغوی په خپل لاس باندې سزا ورکړي. سزا ورکول د مخصوص افرادو کار دی. هغوی به دغه ادارې هغې دپاره جوړ شوي دي چې هغوی به تحقیق کوي، هغوی به تفتیش کوي. چې کله جرم ثابت شي هغې نه وروسته به سزا ورکوي. که جرم ثابت نه شو، تحقیق و تفتیش وشو، جرم ثابت نه شو، هغه مجرم له سزا ور نه کړلو، هغه حقیقت کې هغه مجرم و، هغه جرم کړی خو مکمل تفتیش ونه شو، صحیح تحقیق ونه شو، هغه مجرم آزاد شو. خو یاد ساتئ د دنیا د عدالت نه آزاد شو، د آخرت عدالت کې دغه حساب کتاب شته. رب د هغې د حساب کتاب دپاره قیامت ورځ مقرر کړې ده. مونږ روزانه په مونځ کې وایو چې مالک یوم الدین، الله جل شانه مالک دی د ورځ د قیامت. قیامت دغه ورځ مقرر شوې دی دپاره ده که دنیا کې یو کس په سفارش باندې، په رشوت باندې، په تعلقاتو باندې، په غلطه طریقو باندې خپل ځان د جرم د سزا نه بچ کړي. د کوم سزا جرم دپاره مقرر و هغې نه ځان بچ کړلو. نو یاد ساتئ آخرت هغه حساب کتاب شته، آخرت هغه عدالت شته. الله جل شانو قرآن مجید کې ارشاد فرمایي الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله جل شانو احکم الحاکمین نه دی؟ مونږ ګورو قدردانو چې زموږ په معاشره کې احتجاج کېږي، احتجاج باندې پولیس والا ورشي او ډېر ظلم زیاتې وکړي، یا بعض اوقات احتجاج والا رولګي هغوی په پولیس باندې ادارو باندې ظلم زیاتې وکړي. نو چې کوم طرف نه هم ظلم زیاتې کېږي، که هغه احتجاج والا کوي که هغه ادارې کوي، یاد ساتئ د خپل حدودو نه د کوم کس هم تجاوز کړي هغه دپاره د هغې سزا دنیا کې هم شته، آخرت کې هم شته. که دنیا د دغه سزا نه دغه ظالم بچ شو، که هغه احتجاج والا دی او که هغه ادارې دي، دنیا د عدالت نه بچ کېدی شي، خو احکم الحاکمین د عدالت نه بچ کېدل نشته. الله جل شانه آخرت هغه یو لوی عدالت شته دی. آخرت هغه لوی عدالت کې به صرف انصاف کېږي، هلته کې به ظلم زیاتې نه وي، هلته کې به انسان ته هر هغه خبر را مخامخ شي کوم چې د دنیا کې کړي وي، دی هلته کې به انکار نشي کولی، نه به هلته کې سفارش په کار راځي، نه به هلته کې رشوت په کار راځي، هلته کې به صرف و صرف انصاف کېږي. حدیث پاک کې راځي آقای کریم علیه السلام صحابه کرام تپوس وکړو چې ای صحابه تاسو غریب چاته وایئ، غریب مسکین چاته وایئ؟ صحابه کرامو جواب کې عرض وکړو قربان یا رسول الله هغه کس چې د هغه سره مال دولت نه وي، هغه سره پیسې نه وي، هغې سره ایسټس اساسجات نه وي، مونږ هغې ته غریب وایو. نو آقای کریم علیه السلام بابا فرمایي چې غریب هغه دی چې قیامت پر ورځ باندې به ډېر عبادات وروړي، منځونه عبادات به ډېر وروړي، خو یو له به سپېړه ورکړي، بل باندې به ظلم کړي، بل ته به یې کنځل کړي، ظلم زیاتې به یې کړي. نو د ده ظالم هغه نیکۍ به راغستلی کېږي، مظلوم له به ورکولی کېږي. او چې کله بیا د هغه ظلم بیا هم پاتې وي، نو بیا به د مظلوم هغه ګناهونه راواغستلی شي او ظالم باندې به بار کړي شي، ظالم به خپل ګناهونو پیټې او د مظلومو ګناهونو پیټې سره جهنم ته به واچولی شي. نو قدردانو دې دنیا کې چا سره اقتدار دی، چا سره طاقت دی، یا سیاسی طاقت دی، سټیټ پاور دی ورسره، یا ورسره د ادارو طاقت دی، هر یو طاقت چا سره دی او هغې د هغې طاقت غلط استعمال کوي، په هغې باندې عوامو ته نقصان رسی یا عوام سټریټ پاور چې دی ادارو ته نقصان رسی. دغه دواړه خبرې قدردانو یاد ساتئ چې څوک هم بې ځایه نقصان بل ته رسی د هغې حساب شته، رب ذوالجلال به د هغې حساب اخلي. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وقت شوی دی وړوکې اونته کې دمې ته ورځو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې راوړی دی انساني حقوق باندې.
قدردانو د مین وړاندې خبره شروع وه چې اسلام او زموږ ملکی قانون دې خبرې اجازت موږ ته بالکل نه راکوي چې موږ او تاسو د یو انسان روح هغه واخلو، د یو انسان ژوند ختم کو، د یو انسان قتل اسلام اجازت موږ ته بالکل نه راکوي. قدردانو چې کله هم داسې یو خبره راشي چې په هغې کې د یو انسان طرف نه ظلم وشي، نو د هغې دپاره بیا موږ او تاسو به خپل قبایلي روایات، خپل علاقایي روایات، د خپل زړه خیالات هغې ته نه ګورو، بلکې دغه وخت کې به موږ ګورو چې زموږ اسلام، زموږ ملکي قوانین دې وخت کې موږ ته څه تعلیم راکړي. موږ به خپل خواهشات ته نه ګورو، زړه کې راوچت شوي جذبات ته به نه ګورو، خپل روایات ته به نه ګورو، بلکې دې ته به ګورو چې زموږ دین دغه وخت کې موږ او تاسو له څه سبق راکړی دی. قدردانو چې کله انسان په دین باندې عمل کوي، دین باندې عمل د وجه نه انسان ته نقصان او تاوان نه میلاویږي. چې کله انسان خپل جذبات، خپل زړه کې راغلي خیالات، هغه خپل سوچ وي، هغې باندې عمل وکړي، نو کله هغه ټیک وي او کله غلط وي. نو غلطۍ د وجه نه انسان ته نقصان رسیدی شي. دغې وجه نه چې یو انسان قتل هم ډېر لوی ظلم دی. الله جل شانه قرآن مجید کې د یو انسان قتل ته د انسانیت قتل ویلی دی. چې یو انسان قتل کو گویا کې هغه ټول انسانیت قتل کو. دا قتل دومره لوی ګناه ده، ځکه قدردانو حتی الامکان کوشش دا پکار دی چې زموږ د لاس نه بل انسان ته نقصان ملو نشي، د هغه جان او مال ته نقصان ملو نشي. که هغه عوام دي هغې نه ادارې ته نقصان ملو نشي، که هغه ادارې دي هغې نه عوام ته نقصان ملو نشي. د هر یو کار دپاره کوم قانون مقرر دی، کوم طریقې کار مقرر دی، هغه طریقې کار مطابق به مونږ دغه خبره هغه به سر ته رسو. د خپل خواهشات او خپل جذبات مطابق به مونږ نه چلیږو. که هر انسان خپل جذبات مطابق چلیږي، قدردانو معاشره کې بیا افراتفری جوړیږي، معاشره کې بیا امن و سکون ختمیږي. اسلام تعلیمات مونږ ته د امن دپاره دی، سکون دپاره دی، د دنیا او د آخرت دواړه کامیابۍ دپاره دی. مونږ به خپل جذبات ته نه ګورو، مونږ به اسلامي تعلیمات ته ګورو. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاری ساتو. اسلام هر یو انسان جان ته تحفظ ورکړی دی. دغه شانته انساني حقوق کې بل حق چې دی هغه د مال تحفظ دی. هر انسان ته اسلام د خبرې اجازت ورکړی دی چې هغه مال وګټي، مال حلال او جایز ذرایع نه حاصل کی، او بیا هغې له د هغې مال تحفظ هم اسلام ورکړی دی. قدردانو مونږ ګورو چې کله احتجاج کیږي، نو بعض اوقات د مظاهرین د طرف نه هغه خلکو مال ته، د خلکو دکانونو ته هغې ته نقصان رسولی کیږي، یا د چې کوم سرکاري املاک دي هغې ته نقصان رسولی کیږي. دا هم د اسلامي تعلیمات نه خلاف دي. او بعض اوقات مونږ ګورو چې زمونږ چې کوم سرکاري ادارې دي هغې د خلکو جان ته او خلکو مال ته نقصان رسي. د خلکو گاڑی شیشې ماتي، خلکو موټرسایکلې سوځي، خلکو گاڑی سوځي. دې خبرې اجازت اسلام دغه ادارو له هم نه دی ورکړی. مظاهرین به هم د خپل چې کوم احتجاج دی هغه په امن طریقې سره به خلکو ذهن ته، حکومت ذهن ته رسوي، هغه خپل احتجاج به ریکارډ کوي. او دغه شانتې چې کوم حکومت دی هغې به هم د چې کوم مظاهرین دي د هغې د چې کوم مظاهره ده هغه به په صحیح طریقې سره منتشر کوي، د هغې جان او مال د هغې حفاظت به کوي. جان او مال ته نقصان رسول د حکومتي ادارو دپاره هم حرام دي. دغه وجه د قدردانو چې اسلام د جان او مال تحفظ دپاره سخت قوانین چې دی هغه بیان کړي دي. چې کوم د جان تحفظ دی هغې خبره تیره شوه چې یو انسان ناحقه قتل چې دی د ټول انسانیت قتل دی. دغه شانتې په د بل مال ته نقصان رسول هغې ته بعض اوقات اسلام غلا وي، بعض اوقات اسلام ورته ډاکه وي. نو اسلام چې د غلا ده، ډاکه ده، د هغې دپاره شوکه ده، هغې دپاره خپل قوانین بیان کړي دي، سخت قوانین بیان کړي دي. هغې کې هم ډېره سختې سزا مقرر شوي دي. نو قدردانو کو جان دی او کو مال دی دا د انساني حق دی چې هغې تحفظ چې دی هغه به کیږي. یو انسان هم بل انسان جان ته نقصان نشي رسولی، د بل انسان مال ته نقصان نشي رسولی. که هغه مال د حکومت وي، که هغه مال د عوام وي، مونږ به مظاهرې کوو، مونږ به احتجاج کوو، خو په هغې کې د عوامو مال ته به هم نقصان نه رسوو او د دغه شانتې د سرکاري املاک ته به هم نقصان نه رسوو. که احتجاج کوونکي مظاهرین هغه د عوامو مال ته یا سرکاري املاک ته نقصان رسي، نو دی ظالمان چې دی هم ګناه وکړله او کو ادارې هغه د عوامو مال ته، عوامو جان ته نقصان رسي، عوامو املاک ته نقصان رسي، نو یاد ساتئ په هر انسان سره الله جل شانه کرامن کاتبین مقرر کړي دي. هغه د انسان هغه اعمال لیکي، د هغه ګناهونه، د هغې هغه نیکۍ لیکي. نو دغه حساب کتاب به دغې کسانو سره به هم کیږي. دنیا عدالت نه کیدی شي، دی په تعلقاتو باندې، په سفارش باندې د مختلف وجوهات د وجې نه دی بچ شي. خو یاد ساتئ یو وخت کې دنیا نه تلل شته.
قبر شته، آخرت شته. قبر او آخرت کې به حساب کتاب کیږي. مونږ له په جذباتو کې مونږ له د خپل مشر حکم داسې نه منل پکار چې هغه د قوانین نه خلاف وي، هغه د شرعي قوانین نه، د ملکي قوانین نه خلاف وي. دغه شانته قوانین باندې عمل نه کول پکار. د خپل چې کوم د پارټۍ مشر دی د هغه خبره د اسلامي تعلیماتو د ملکي قوانین نه خلاف هغه منل نه دي پکار. مونږ او تاسو د الله جل شانو بندگانو، مونږ او تاسو د الله جل شانو منونکي، مونږ او تاسو لپاره خپل شریعت، خپل ملکي قوانین هغه مقدم دي. د هر انسان د خبره نه خبرې ته به ګورو، خبره د منلو منو به، او که خبره د شریعت نه خلاف وي، ملکي قوانین نه خلاف وي، نو هغه خبر نه به ځان ساتو. قدردانو، اسلام چې کوم ښایسته حقوق انسان له ورکړي دي، په هغې حقوقو کې یو حق چې دی هغه د خپل چې کوم دین او مذهب دی په هغې باندې د عمل کولو ازادي هم ده. الله جل شانه ښایسته دین موږ او تاسو ته راکړی دی. په دې کې نبي علیه صلات وسلام بعد تعلیمات موږ ته مخامخ دي چې آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک مدینه منوره کې اولین اسلامي ریاست قایم کړل. هلته کې مدینه منوره کې یهود به هم پاتې کېدل. هغه یهود چې کوم پخوا نه خپل عقیدې باندې را روان وو، آقا کریم علیه صلات وسلام مبارک په زور هغې اسلام ته نه داخل کړي. په زوره په هغې باندې هغې په مرۍ باندې توره کې ښودل ورته ویل چې مسلمانان چې آقا کریم علیه صلات وسلام بعد دا کار نه دی کړی، ځکه چې الله جل شانو قانون دا بیان کړی لا اکراه فی الدین، په دین کې بل انسان مجبوره کول نشته. آقا کریم علیه صلات وسلام بعد په دومره ښایسته اخلاق او کردار هغه به دغې خلکو ته وړاندې کړل چې هغې نه به غیر مسلم متاثر شو، اسلام ته به داخل شو. د آقا کریم علیه صلات وسلام بعد تبلیغ هغه ښایسته چې کوم کردار او اخلاق او هغې نه به هغې متاثر شو، اسلام ته به داخل شو. نو که زموږ په ملک کې هر څومره غیر مسلم پاتې کیږي، د بل مذهب والا خلک پاتې کیږي، غیر مسلمه اقلیتونه، نو اسلام دې کې خپل منونکو ته دا تعلیم ورکړی چې تاسو به هغې باندې زور زبردستي نه کوئ. هغې به خپل ژوند خپل عقیدې مطابق تیری، خپل مذهب مطابق تیری، د هغې چې کوم مذهب دی هغې مطابق به هغې خپل ژوند تیری، خو په زوره باندې هغې باندې اسلام منل، اسلام د خبرې اجازت هغه نه راکوي. او بیا قدردانو چې کوم غیر مسلمه د اسلامي مملکت کې پاتې کیږي، هغې د هغې ملک شهري وي یا بهر نه راغلی وي خو اجازت سره راغلی وي، هغې معاهده کړې وي، هغې ویزا اخیستې وي، هغې په اجازت سره راغلی وي، مسلمان ملک کې پاتې کیږي، د هغې جان او مال ته هم اسلام هغه شانته تحفظ ورکړی دی څنګه چې د یو مسلمان یو مؤمن جان او مال ته اسلام تحفظ ورکړی دی. صحیح البخاری حدیث پاک دی، آقا کریم علیه صلات وسلام با فرمایي من قتل معاهدا لم یریح رائحة الجنه، چا چې یو امن ورکړی شوی، چا یو معاهده کړی شوی غیر مسلم قتل کو، نو دغه قاتل مسلمان لم یریح رائحة الجنه، دغه کس په د جنت هغه خوشبو به هم محسوس نه کړي. جنت ته تلل خو لرې خبره ده، جنت هغه خوشبو به هم محسوس نه کړي. نو قدردانو مونږ چې کوم یو قدم هم اوچتو، نو هغې قدم په باره کې اسلامي تعلیمات زده کول پکار دي. زموږ ډېر خلک چې دی هغه جذباتو کې، سیاسي مخالفت کې، لسانی هغه مخالفت کې، عصبیت کې، تعصب کې، مختلف وجوهات د وجه نه هغې راپاسي او بل انسان ته نقصان ورسي. اسلام کې که غیر مسلمه ولې نه وي، اسلامي حکومت کې پاتې کیږي، هغه ذمي دی د هغې مسلم ملک چې د هغه شهري دی یا بهر نه راغلی دی خو هغه اجازت سره راغلی دی، ویزا هغه څه د اجازت نامې سره مسلمان علاقې ته راغلی دی، نو اسلام هغې غیر مسلم له هم مکمل جان و مال تحفظ ورکوي. هغې ته نقصان رسولو په باره کې نبي علیه صلات وسلام با سخت وعید بیان کړی دی چې دغه شانته غیر مسلمه چې هغه مسلمان ملک ته راغلی وي اجازت سره، هغې ته چا نقصان ورسولو، نو دغه مسلمان دغه قاتل دی به د جنت هغه خوشبو به هم محسوس نه کړي. او د جنت خوشبو نبی علیه صلات وسلام با فرمایي دومره کاله مسافت باندې به جنتیان محسوسوي، خو دغه چې کوم قاتل دی مسلمان دی به د جنت خوشبو هم محسوس نه کړي. نو قدردانو مونږ له چې کوم هم خپل ذهن کې شیطانی وسوسه راچي یا بل انسان زموږ په ذهن کې یو غلطه خبره واچي دا کار داسې وکړه، دا قدم اوچت کا، داسې وکړه، داسې وکړه، نو هغې په باره کې مونږ له پکار دي چې مونږ جید علما نه ځان پوه کړو چې دغه کس دغه خبره کوي آیا دا شرعاً جایز دی که ناجایز دی. مونږ به صرف د یو انسان د رای د وجه نه، د یو انسان د مشورې د وجه نه، د یو انسان د خبرې د وجه نه هغه قدم نه اوچتو، بلکې هغې قدم ته به ګورو، هغې عمل ته به ګورو چې دغه عمل دغه قدم شرعاً څنګه دی،
शरीयत موږ ته دې په باره کې څه حکم راکړی دی، زموږ ملکي قانون دې په باره کې موږ ته څه حکم راکړی دی. ځکه چې زموږ ډېر ملکي قوانین داسې دي قدردانو چې هغه شرعي قوانین سره برابر دي، هغې کې ډېر لږ قوانین چې شریعت نه خلاف دي هغې باندې هم کار شروع دی. زموږ اکثر چې کوم ملکي قوانین دي هغه شریعت سره برابر دي. نو موږ له خپل خواهشات او خپل ذهن یا د خپل پارټۍ یا د خپل مشر په مشوره او د هغې په وینا باندې یو قدم نه اوچتول پکار، بلکې موږ له د هغې قانون ته هغې خبرې ته کتل پکار دي چې آیا دا د شریعت مطابق دی که شریعت نه خلاف دی. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو. وخت شوی دی وړي کې اون ته کې دمې ته ورتو، دمې نه وروسته بیا ملاوي. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی انساني حقوق باندې. قدردانو دمې نه وړاندې اقلیتونو ته اسلام چې کوم انساني حقوق ورکړي د هغې خبره تېره شوه. هغې سره سره قدردانو اسلام هر انسان ته دا حق ورکړی دی چې هغې سره به انصاف کېږي، هغې سره د عدل معامله کېږي. که څه دنیاوي معامله راشي، خبرې ترې داسې راشي، نو اسلام موږ ته دې خبرې حکم کړی دی چې تاسو بل انسان سره به انصاف کوئ، عدل به کوئ. الله کریم قرآن مجید کې ارشاد فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوی، تاسو انصاف کوئ، دا تقوا پرهیزګارۍ ته ډېر نږدې دی. نو انصاف به هر انسان سره کو، خپل ځان سره به هم کو، بل انسان سره به هم کو، که هغه مسلمان وي که غیر مسلم وي. اسلام موږ ته د انصاف حکم راکړی دی. که یو مسلمان په ناحقه وي موږ به هغې ناحقه انسان سره نه ودرېږو، هغه به پوه کړو ته په ناحقه یې، که غیر مسلمه په حقه وي موږ به هغې سره ودرېږو، د هغې حمایت به کوو. اسلام موږ ته د انصاف حکم راکړی دی. اسلام موږ ته د حق پرستۍ حکم راکړی دی، موږ ته د قوم پرستۍ حکم نه دی راکړی. موږ ته دې خبرې نه راکړی چې موږ به خپل قوم سره ودرېږو، خپل قبیلې سره ودرېږو، خپل علاقې خلکو سره به ودرېږو، بلکې موږ ته د حق پرستۍ تعلیم راکړی چې حق سره به موږ ودرېږو. دا انصاف دی او دغه انصاف حکم موږ تاسو ته اسلام کړی دی. الله جل شانه د انساني حقوقو کې یو حق چې دی هغه انصاف هم بیان کړی دی. موږ به تاسو به هر یو انسان سره انصاف کوو. او بل حق قدردانو چې اسلام هغه انسانانو له ورکړی دی هغه حق ملکیت دی، چې یو انسان بل شیز باندې مالک جوړېدی شي، هغه په ملکیت کې یو شیز راتلی شي. زنانو ته اسلام چې د حق ملکیت ورکړی دی، هغې ته د وراثت حق ورکړی دی. که هغې سره خپل څه مال دولت وي په هغې باندې هغې مالک دي، هغې خپل خوښې مطابق خپل دولت استعمالولی شي. وراثت کې ورته څه دولت ملو شو هغه دی په خپل خوښې مطابق استعمالولی شي. که هغې نوکري کوي، تنخواه ځان له ګټي، پیسې ورته هغه خپلې پیسې خپل خوښې مطابق اسلامي تعلیمات ملکي تعلیمات مطابق هغه استعمالولی شي. او دغه شان د قدردانو چې کوم د نکاح هغه حق دی هغه هم اسلام چې دی دغه خواتین له ورکړی، دغه انسانان له ورکړی دی چې که نارینه دی او که زنانه دی. نکاح چې کله تړلی کېږي نکاح کې به د هغې خوښې هغې ته به مرکزي حیثیت حاصل وي. په زوره باندې نکاح اسلام د هغې اجازت نه کوي. اسلام موږ ته دې خبرې سبق راکړی، خصوصا چې کله جنکو تاسو نکاح تړئ، جنۍ یو رشته ورکوئ، هغې نه تپوس پوښتنه خامخا پکار ده. دې خبرې زموږ پښتنو معاشره کې ډېر کمې دی. قدردانو خلک چې دی په زوره باندې د لور خور نکاح هغه یو ځای داسې ځای کې وکړي چې هغې سره د هغې خوښه نه وي. نو قدردانو بنیادي طور باندې ژوند به دغه لور خور هلته کې تېروي، نو هغې نه د هغې پوښتنه پکار ده چې دغه رشته کول غواړو، ستا خوښه ده او که نه ده خوښه. نو قدردانو اسلامي تعلیمات دا دي چې اسلام زنانو له دې خبرې حق ورکړی دی چې نکاح کې د هغې نه پوښتنه وکړي شي. آقای کریم علیه السلام مبارک هم دغه تعلیمات ورکړي دي چې کله تاسو د چا نکاح کوئ جنۍ، نو هغې نه پوښتنه پکار ده. دا د آقای کریم علیه السلام مبارک تعلیمات دي. قرآن او حدیث نه ثابته خبره ده چې موږ به خپل خواهشات او خپل روایات ته نه ګورو. چې بعض قبایلي روایاتو کې زنانه نه پوښتنه نشته، نو موږ به ډایرکټ چې د هغه د هغې جنۍ رشته ورکړو. زموږ په روایاتو کې حجرې نه پوښتنه نشته. موږ به خپل روایات ته نه ګورو، موږ به اسلامي تعلیمات ته ګورو، دین ته به ګورو. کم روایت دینی تعلیمات نه خلاف دي هغه روایت به پرېږدو، کم روایت دینی تعلیمات مطابق دي هغې باندې به مونږ عمل کوو. قدردانو نن دغه پروګرام مو دې نیت او اراده باندې ستاسو خدمت کې پیش کړو چې زموږ کتونکي او اورېدونکي دې خبرې باندې پوه شي چې اسلام چې کوم تعلیمات مونږ تاسو له راکړي دي هغه تعلیمات به مونږ تاسو عمل کوو. بل انسان له کوم اسلام حقوق ورکړي دي هغه حقوق طرف ته به ورځو، هغه حقوق به دغه انسان له ورکو. د ژوند حق اسلام ورکړی دی، ژوند حق به بل انسان له ورکو. د جان او مال تحفظ اسلام ورکړی دی، د بل انسان مال له به مونږ تحفظ ورکو. زنانو له اسلام حقوق ورکړي دي،
اقلیتونو له دیگر مذاهب له چې هغه په مسلمانان ملک کې پاتې کیږي یا بهر نه راغلي وي هغوی له د جان او مال تحفظ اسلام ورکړی دی هغوی به موږ خیال ساتو موږ به خپل خواهشات ته خپل جذبات ته نه ګورو چې کله مظاهره کو نو مظاهرې کې به عوام جان او مال ته سرکاري املاک ته به نقصان نه رسو او دغه شانته سرکاري ادارې به هم عوام او جان او مال ته نقصان نه رسوي که څوک هم بل ته نقصان رسوي یاد ساتئ هر انسان د خپل کارونو جواب دی دی الله جل شانو باغې نه حساب کتاب اخلي دنیا کې انصاف ونه شو نو آخرت هغه انصاف شته الله جل شانو اول ما ته او بیا تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي راتلونکي جمعې پورې یو نوې موضوع سره به تاسو سره بیا ملاقات کوو تر هغې پورې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.